गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आराध्य भगवान स्वयं ब्रजशतनय तद्धाम वृंदावनाम रमनाम केचिदुपासना ब्रजबधू बरगिनजा कल्पिता। श्रीमद्भगवतम पुराणममलम् प्रेम पुमार्थमहा श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्र्यादुनपरा। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरद्विजवरो श्रीजगद्धर्मपादो बन्धुजगत्प्रियकरो करुणायावतरो। नमस्त्रिकलशताय श्रीजगन्नाथसुताय च शभीत्राय पुत्राय कलत्राय ते नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतरम् अपार संसरा समुद्रसेतुं भजमहि भगवतो स्वरूपम्। भक्तविनयपराधलक्ष्मीक्षिप्त्वा स्वकमधितरङ्गमध्ये कृपामयितां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते श्रीचरणारविन्दम्। कृष्णलीला भगवते कहे वेदव्यास चैतन्य लीलार वृंदावन दास वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल যাহার শ্রবণে নাশে সর্বমঙ্গল। চৈতন্য তার যাতে জানি মহিমা যাতে জানি কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা। মনুষ্য রচিত নারে ঐসে গ্রন্থ ধন্য বৃন্দাবন রসমুখে ভক্তা শ্রী চৈতন্য। जय श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। ऐसे करो चरणों बलराम जा हुई विघ्न नाल भीष्टापुरम। ऐसे जार मुइतार दास तस्वर पदरे नमर पंचग्रास। ग्रंथेर आरम्भे करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेरी शरण। तिनेर शरण हाय विघ्न विनाशन अनायास हाय निज बंसी तपुरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर
भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय परम गुरुदेव, जय प्रभुपाद की जय हो। श्री श्री चैतन्य भागवत अंतखंड सप्तम अध्याय एतय श्रीमनित्यानंदेर नवद्वीप हईते पुनः नीलाचले आगमन एवं श्रीमान महाप्रभुर श्रीमान नित्यानंदेर श्रीअंगीर अलंकार के नवविधा भक्ति रूपी वर्णना एवं श्रीमान नित्यानंदेर श्री जगन्नाथ दर्शन लीला टोटीनाथ गोपीनाथ मंदिरे श्री गौर सुंदर श्रीमान नित्यानंद एर आनंदे भजन प्रभृति आमरा संक्षिप्त भावे श्रवण करब। जय जय श्री वैकुंठनाथ गौरचंद्र, जय जय श्री शिवा विग्रह नित्यानंद, जय जय अद्वैत श्रीवास प्रियधाम, जय गदाधर श्री जगदानंद प्राण, जय श्री परमानंद पुरीर जीवन, जय श्री दामोदर स्वरूपेर प्राणधाम, जय वक्रेश्वर पंडितेर प्रियकारी, जय पुंडरीक विद्यानिधि मनोहारी, जय जय द्वारपाल श्री गोविंदेर नाम, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। এই প্রকার ভাবে গ্রন্থকার শিশিল বৃন্দাবন দাস মহাশয়ের কাছে অন্যান্য সমস্ত ভক্তগণের কাছে এবং ভগবানের কাছে তিনি প্রার্থনা জানালেন। হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপপুরে বিহরণ প্রভু ভক্তি আনন্দ সাগরে। শ্রীমান মহাপ্রভুর কথা মতোই আদেশ এবং নির্দেশে শ্রীধাম নীলাচল থেকে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি গৌর দেশে এসে नवद्वीप धामे से श्रीमान महाप्रभुर प्रचारित प्रेम धर्म पृथ्वीते आछे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। सेई श्रीमान नित्यानंद प्रभु तिनि यथार्थ भावे प्रचार कार्ये तिनि रत आछेन। तार संगीगणदेरके निये प्रत्येक दिन श्रीमान नित्यानंद प्रभुर एकटाई शुधु कर्म छिल सपार्षदे भगवान श्रीकृष्णेर कीर्तन एवं नृत्य एवं नगरे नगरे द्वारे द्वारे नाम प्रेम वितरण। এই প্রকার ভাবে परम गोप्य श्रीमान नित्यानंद प्रभु भागवत निम्न विग्रह तिनि आनंद सागरे श्रीधाम नवद्वीपपुरे प्रेम भक्ति प्रदान करছেন। निरवधि भक्त संगे करेन कीर्तन, कृष्ण नित्य गीत हইল সবার ভজন। गोप शिशुगण संगे प्रति घरे घरे जेन क्रीड़ा करिलेन गोकुल नगरे। सेई मत गोकुले आनंद प्रकाशी कीर्तन करेन नित्यानंद सुविलासी। इच्छामय नित्यानंद चंद्र भगवान गौरचंद्र देखिते हইল
ইচ্ছাতা নিরবধি ভক্ত সঙ্গীত কৃষ্ণ কীর্তন এবং নিত্য গীত গোপ শিশুগণের সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে নগরে নগরে গোকুল ধামে যে প্রকার ভাবে দ্বাপর যুগে লীলাবিলাস আদি করেছিলেন, সেই প্রকার ভাবে নবদ্বীপে ধামে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু সেই প্রকার ভাবে লীলাবিলাস করেছেন। এই প্রকার ভাবে লীলাবিলাস কার্যে তিনি রত আছেন, নাম প্রেম তিনি প্রচার করছেন। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি ইচ্ছা করলেন যে বহুদিন হয়ে গেল শ্রীমান মহাপ্রভু কি দর্শন হয়নি, সেই জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন আমি আমার বহু সুন্দরকে দর্শন করার জন্য নীলাচলে আমি পুনঃ যাব। সেই জন্য তিনি পুনরূপী নীলাচল ধামে শ্রীমান মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যাবেন বলে তিনি শচীর অঙ্গনে শচীর ভবনে এসে উপনীত হলেন। আই স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়, নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্ছা। পরম বিহ্বল পরিষদ সব সঙ্গী আইলেন শ্রী চৈতন্য নাম গুণ রঙ্গে। শচী মাতা দেশে প্রণাম করলেন, প্রণাম করে সমস্ত কথা খুলে বললেন, হে মা আমি বড় সুন্দর কেশব দর্শন করার জন্য নীলাচলে যাব। শচী মাতাও আনন্দ সহকারে সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রকে দর্শন করতে যাবেন। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি আদেশ দিলেন। এই প্রকার ভাবে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু সতী মাতার কাছে আদেশ নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছাতে শ্রীমান মহাপ্রভুকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য সেই নীলাচল ধামের দিকে সব রওনা দিলেন পরম বিহ্বলের সহিত পারিষদ গণ সঙ্গে। হুঙ্কার গর্জন নিত্য আনন্দ ক্রন্দন নিরবধি করিষভ পরিষদ। এই মত সর্বপর প্রেমানন্দ রসি আইলেন নীলাচলে কতেক দিবসী। পারিষদ গণের সঙ্গে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু কখনো হুঙ্কার, কখনো গর্জন, কখনো নিত্য, কখনো আনন্দ ক্রন্দন নিরবধি এই প্রকার ভাবে নিত্য কীর্তন করতে করতে ক্রমান্বয়ে পার্শ্বদে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে নীলাচলে এসে উপস্থিত হলেন। কমলপুরীতে আসি প্রসাদ দেখিয়া হরিলেন নিত্যানন্দ মূর্ছিত হইয়া। নিরবধি নয়নে বহে প্রেমধার শচী কৃষ্ণ চৈতন্য বলি করেন হুঙ্কার। আসিয়া রইল এক পুষ্পের উদ্যানে কে বুঝি তাহার ইচ্ছা শ্রী চৈতন্য বিনে। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু সেই নীলাচলে এসে উপস্থিত হলেন। পার্শ্বদে
সেই কমলপুরে কে দর্শন করে শ্রীরাম নিত্যানন্দ প্রভু তিনি আনন্দে মূর্ছিত হলেন এবং নিরবধি তিনি প্রেমে ক্রন্দন তিনি করতে লাগলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি ওঙ্কার গর্জন গরাগরি এই প্রকার ভাবে অষ্ট শক্তি বিকার সমন্বিত অবস্থায় তিনি অবস্থান করতে লাগলেন। এই প্রকার ভাবে হুঙ্কার গর্জন করতে করতে এক পুষ্পের উদ্যানে এসে পুষ্পের বাগানে এসে তিনি অবস্থান করলেন। সেই জন্য বলছেন পরম গুপ্ত শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু যে লীলা মহিমা একমাত্র परम ब्रह्म भगवान सचैतन्य महाप्रभु ছাড়া কেউ যথার্থভাবে অবগত নন। এই প্রকার ভাবে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু কমলপুরীতে এসে নীলাচল ধামে কমলপুরীতে এসে তিনি পুষ্পের উদ্যানে তিনি অবস্থান করলেন। नित्यानंद विजय जानिया गौरचंद्र एकेश्वर वाइलन सारी भक्त वृंदा ध्यानानंदे যেখানে আছেন নিত্যানন্দ সেই স্থানে বিজয় করিলা গৌরচন্দ্র। আর যে পুষ্পোদ্যানে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করছেন সেখানে ধ্যানানন্দে নিমগ্ন হয়ে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি অবস্থান করছেন। আর সর্বান্তর্যামী আমার পরম গুরু সুন্দর পরম দয়ালু পরম কৃপালু তিনি সেই শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুজি সেই কমলপুরীতে এসে অবস্থান করছেন পুষ্পোদ্যানে অবগত হয়ে তিনিও समस्त भक्तगण की संगिर परिषदगण की प्रत्येक श्रीमन महाप्रभु जी के अवस्थान करते सब समय महाप्रभु संगे समस्त पार्षदगण अवस्थान करते हैं, किंतु श्रीमन महाप्रभु समस्त परिषदगण की रेखे गोपने श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी खानी श्रीमन महाप्रभु ध्यानानंद अवस्थान करছেন ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। প্রভু আসি দেখে নিত্যানন্দ ধ্যান পার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুত শ্লোক বন্দে নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণিয়া প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেম পূর্ণ হইয়া। শ্রীমুখের শ্লোক শুনে শ্রীমান নিত্যানন্দ স্তুতি যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি। আর শ্রীমান মহাপ্রভু এসে দেখলেন শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু ধ্যানে তিনি নিমগ্ন হয়ে অবস্থান করছেন। শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি এক শ্লোকের দ্বারায় শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্তন করতে করতে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু কে তিনি প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন প্রেমে পূর্ণ হয়ে। আর এদিকে শ্রীমান মহাপ্রভুর মুখে শ্রীমান নিত্যানন্দ স্তুতি শ্রীমান নিত্যানন্দের স্তুতি যে সমস্ত ভক্তগণ শুনবেন সেই সমস্ত ভক্তগণে শ্রীমান নিত্যানন্দে এর প্রতি মতিগতি সব অটোমেটিক ভাবে সব হয়ে যাবে।
সেই প্রকার ভেবে প্রেমে পূর্ণ হয়ে শ্রীমান মহাপ্রভু পরম গুপ্ত শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি শ্লোকের দ্বারায় তার মহিমা কীর্তন করছেন এবং পরিক্রমা করছেন। গৃহ্ণীয়াদ যবনি পানুম নিষেধ পশন্দিকালয়ম তথাপি ব্রহ্মণমান্নম নিত্যানন্দ পদম ভজাম। বলছেন মদিরা যবনি যদি ধরে নিত্যানন্দ তথাপি ব্রহ্মার বন্ধ বলে গৌরচন্দ্র। মদ্যপান করিলে মানবের হিতাহিত বুদ্ধি সমস্ত লোপ হয়, লোপ পায়। পাপ প্রসক্ত জনগণ মাদক দ্রব্য সেবা করিয়া আত্মগ্লানি তারা আনয়ন করে থাকেন। আচার রহিত যবনীর সঙ্গে সর্বাপেক্ষা পাবে জনক। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সকলে দেবতার আদি পুরুষ পূজ্য অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যেমন একদিকে অত্যন্ত অধগত, অপরদিকে বিরিঞ্চিও তদ্রূপ সর্বপূজ্য। বিরিঞ্চি মানে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রী নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রী গুরু বৈষ্ণব এতাদৃশ সর্বজন পূজ্য যে তাহারা মায়া প্রতারিত লৌকিক বাহ্য দর্শনে অত্যন্ত প্রায়শ্চিত্তার্হ কার্যরত দৃষ্ট হইলেও তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বলোক মান্নাত্ব নিত্য বর্তমান। আপাত লোক দর্শনে তাহাদিকে পাপ কলুষিত জ্ঞান করা মহা অপরাধজনক। সেজন্য শ্রীমান মহাপ্রভু সেই শ্লোকের দ্বারায় শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্তন তিনি করলেন। মদিরা যবনি যদি ধরে নিত্যানন্দ, শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু যদি মদ পান করে তথাপি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাদি আছেন তাহারও তিনি বন্ধ। তিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পর্যন্ত বন্দিত। এই প্রকার ভাবে শ্লোক করে শ্রীমান মহাপ্রভু প্রবিষ্টি করে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর প্রদক্ষিণ করলেন সাক্ষাৎ ভাবে। তাহলে শ্রীমান মহাপ্রভু যার স্তব-স্তুতি করে স্বয়ং নিজের মুখী শ্লোকের দ্বারায় পরিক্রমা করলেন। এই সেই পরম গোপ্য শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি কারো যদি কিন্তু থাকে তাহলে কি হবে? নরক অবসম্ভাবী। নিত্যানন্দ স্বরূপ জানিয়া সেইখানে উঠিলেন হরি বলি পরম সম্ভ্রমে। দেখি নিত্যানন্দ গৌর চন্দ্রের শ্রীবদান, কি আনন্দ হইল তাহা জানা যায় বর্ণনা। হরি বলি সিংহনাদ লাগিলা করিতে, প্রেমানন্দে আসার পরে পৃথিবীতে। শ্রীমান মহাপ্রভু যখন শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর নিজাকৃত শ্লোকের দ্বারায় মহিমা কীর্তন করছেন এবং পরিক্রমা করছেন, সেই পরম গোপ্য শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু ও তিনি শ্রীমান মহাপ্রভুর তত্ত্ব প্রণাঙ্গ ভাবে অবগত। সেজন্য শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি বুঝতে পারলেন চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী গৌর সুন্দর
তার স্তবস্তুতি করছেন, তাকে প্রদক্ষিণ করছেন। তিনি ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন। ধ্যানে ভঙ্গ হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমান মহাপ্রভুর পদপদ্মা তিনি বন্দনা করলেন এবং শ্রীমান মহাপ্রভু এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর একে অপরকে দর্শন করে যে আনন্দ, যে সিংহনাদ, যে গর্জন, যে হুঙ্কার ধ্বনি এবং এই প্রকার নিত্য কীর্তন প্রেমে আপ্লুত হয়ে গ্রন্থকার শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় পর্যন্ত বর্ণনা করে সমাপ্ত করতে পারেননি। আমরা তো অনুসার এই প্রকার ভাবে অপরকে দর্শন করে দুজনেই শ্রীমান নিত্যানন্দ এবং পরম দয়াল শ্রী গৌর সুন্দর প্রেমানন্দী হাস্যেন, গড়াগড়ি দিচ্ছেন, ক্রন্দন করছেন। এই প্রকার ভাবে বহুক্ষণ লীলাবিলাস ভাবাবেশী করতে লাগলেন। দুইজন প্রদক্ষিণ করে দুহাতারে, দুই দণ্ডবত হই করেন দুহারে। ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম আলিঙ্গন, ক্ষণে গোলাঘুরি করে আনন্দ প্রাঙ্গণ। ক্ষণে পরানন্দে করে যায় দুইজন, মহামত্ত সিংহ যিনি দুহার গর্জন। কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুইজনে, পূর্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম লক্ষণে। চৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর যে পরস্পর প্রেম এবং আনন্দে একে অপরকে প্রদক্ষিণ, একে অপরকে দণ্ডবত প্রণাম, একে অপরে প্রেমালিঙ্গন, একে অপরে গলা জড়িয়ে প্রেম অশ্রু দ্বারা ক্রন্দন, আনন্দে ক্রন্দন। কখনো দুজনে গড়াগড়ি, কখনো মহামত্ত সিংহের মতো গর্জন হুঙ্কার। সেই অদ্ভুত প্রতি যে প্রকার ভাবে দ্বাপর যুগে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের মধ্যে যেটা হয়েছিল, সেই প্রকার আনন্দ পরস্পরের মধ্যে। দুইজনে শ্লোক পরিবর্ণন দুহারে, দুহারে দুই জোর হস্তে নমস্কারে। অশ্রুকম্প হাস্য মূর্ষা পুলক বৈবর্ণ, কৃষ্ণ ভক্তি বিকারের যত আছে কর্ম। ইয়া বৈ দুই শ্রী বিগ্রহের নাই, সবে করে করায়েন চৈতন্য গোসাই। ই অদ্ভুত প্রেম ভক্তি হইল প্রকাশ, নয়ন ভরিয়া দেখে যে কান্ত দাস। দুজনে শ্লোক দ্বারায় একে অপরের দুর্গুণ লীলা চরিতাবলী বর্ণন করছেন, স্তুতি করছেন, একে অপরকে যে হস্ত করে নমস্কার করছেন। হস্ত কম্প হাস্য মূর্ছা পুলক বৈবর্ণ, কৃষ্ণ ভক্তির যত সমস্ত বিকার আছে, সমস্ত বিকার দুজনের মধ্যে বিদ্যমান। এই প্রকার ভাবে অদ্ভুত প্রেম ভক্তি যে প্রকাশ, সেই সমস্ত অদ্ভুত প্রেম ভক্তি প্রকাশ শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীমান মহাপ্রভুর সেই সমস্ত দাসগণেই দর্শন করতে পারেন। যে সমস্ত ভক্তগণ যথার্থভাবে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীমান মহাপ্রভুর চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে তার যুগ লীলা চরিতাবলী সেবন পূজন এবং কীর্তনে নিরন্তরত থাকে, যাকে একান্তিক ভক্ত বলা হয়। একান্ত ভক্তই, একান্ত দাসই ভগবানের এই সমস্ত লীলা দর্শন করার অধিকারী।
একান্ত দাস তাহাকেই বলে যাহাদের অন্য বুদ্ধি নাই এবং কখনো হয় নাই, তাহারা একান্ত দাস। আংশিক দর্শনে বণিক বৃত্তির আশ্রয়ে অনেকে নিত্য প্রভুদাস সম্বন্ধে বিরোধাচরণ করেন, তাহাদের ঐকান্তিক দাস অল্পই। সেজন্য তৎকালিক দাসত্ব চলনা কপটির লক্ষণ কেবল ভক্তির লক্ষণ নহে। স্বাভাবিক জীবের নিজ কামনা যেকাল পর্যন্ত থাকে সেকাল পর্যন্ত অনৈকান্তিক দিগের নিত্য দাস্য ভাবের নমুনা দেখা যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে তার ইন্দ্রিয় তর্পণের ব্যাঘাত হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ দাসত্ব পরিত্যাগ করে প্রভু সাজিয়া স্বীয় প্রভুর প্রতি অত্যাচার বিচার করেন। সেজন্য অনন্তম চিন্তয়ন্তু মাম যে জন পর্যুপাসতি তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যুগুপ্সীমহমহম। সেই আনন্দ ভক্তির দ্বারায় যারা ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে নিজেকে কয় মনোবাক্যের দ্বারা সেবায় রত আছেন, সেই প্রকার ঐকান্তিক ভগবানের দাস্যগণই এই সমস্ত প্রেম ভক্তি লীলা দর্শন করার অধিকার লাভ করেন এবং সেই সমস্ত ভক্তগণই একমাত্র অধিকারী। তবে কতক্ষণে প্রভু জড়হস্ত করি নিত্যানন্দ প্রতিশ্রুতি করে গৌরহরি। নাম রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্তিমন্ত, শ্রী বৈষ্ণব ধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত। শ্রীমান মহাপ্রভু শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু মহিমা নিজের মুখে তিনি কীর্তন করছেন, স্তবস্তুতি করছেন। হাত জোর করে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর স্তুতি করে শ্রীমান মহাপ্রভু বলছেন, হে নিত্যানন্দ তুমি স্বয়ং মূর্তিমন্ত, নামরূপী তুমি অবতীর্ণ, আর তুমি পরম বৈষ্ণব ধাম স্বরূপ এবং ঈশ্বর অনন্ত স্বরূপ। যত কিছু তোমার শ্রী অঙ্গের অলঙ্কার, সত্য 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 ভক্তি জগৎ অবতার। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর শরীরের যে সমস্ত অলঙ্কার দেখি কৃষ্ণ বহির্মুখ জীবগান, মনুষ্যগান, ব্যক্তিগান, নিন্দা চর্চা সব প্রকার ভাবে সব সন্দেহ করেছিলেন যে সন্ন্যাসী সমস্ত থাকবে না। শ্রীমান মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু যেমন সাক্ষাৎ ভক্তি পূর্ণ অবতার, প্রেম পূর্ণ অবতার, সেই প্রকার ভাবে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর অঙ্গের অলঙ্কার ভক্তি যোগীর অবতার স্বরূপ। শরণমুক্ত হিরকশা রুদ্রাক্ষাদি রূপে নববিধা ভক্তি ধরি অচনীয় সুখী। শরণ মুক্ত হিরে কাশা রুদ্রাক্ষাদি শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর যে শরীরের যে অলঙ্কার রূপে শরীরে বিরাজিত, সেই সমস্ত অলঙ্কার আদিকে শ্রীমান মহাপ্রভু নববিধা ভক্তি বলে, নববিধা ভক্তির স্বরূপ বলে স্বয়ং নিজের মুখে তিনি প্রচার করেছেন। নীচ জাতি পতিত অধম যত জন, আরে তোমা হইতে হইল বেশবার মোচন। হে নিত্যানন্দ, নিচু জাতি পতিত ব্যক্তিগণ, অধম ব্যক্তিগণ যতজন এই জগতে আছেন, একমাত্র তোমার কৃপাতে, তোমার দয়াতে, তোমার অনুগ্রহে, তোমার শুভ দৃষ্টিপাতে, তোমার নাম প্রেম প্রচারার্থে
সকলেই মুক্তি লাভ করলেন। যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিকুশ বাড়ি, তাহা বাঞ্চেশ্বর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরী। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু আবাল বৃদ্ধ বনিতা অপর কুলকেও তিনি যে প্রকার ভাবে প্রেম ভক্তি দিয়ে কৃপা করেছিলেন, সেই প্রেম ভক্তি মুনি যোগেশ্বরাদি বাঞ্ছিত ভক্তি যে বিতরণ করেছিলেন, সেই মনীষ সুর সিদ্ধ দেবতাগণ, সিদ্ধগণ, মুনি যোগেশ্বরগণ যে কৃপা লাভ করতে পারেননি, সেই কৃপা বণিকদের কি অপর কুলদেরকে যে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করে সব দিয়েছেন। দেবতাগণ, সিদ্ধগণ, মুনি যোগেশ্বরগণ সেই কৃপা লাভ করার জন্য প্রত্যেকটা মুহূর্তে লালায়িত, প্রত্যেকটা মুহূর্তে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে সব প্রার্থনা করছে। স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণের কায়, হেন কৃষ্ণ পর তুমি করিতে বিক্রয়। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু তার শক্তির দ্বারায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি স্বতন্ত্র, এই প্রকার ভাবে বেদে লিপিবদ্ধ আছে। এই স্বতন্ত্র সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও পর্যন্ত পরম গোপ্য শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু বিক্রয় করতে সমর্থ। সাক্ষাৎ চৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রকার ভাবে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর স্তব স্তুতি রত আছে। আবার মহিমা কীর্তন করতে করতে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমান মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, তোমার মহিমা জানিবার শক্তিকার, মূর্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ রসয় অবতার। বাহ্য নাই জানো তুমি সংকীর্তন সুখী, হরিণেশ কৃষ্ণ গুণ তোমার শ্রীমুখী। মূর্তিমন্ত কৃষ্ণ অবতার, কৃষ্ণ রস অবতার স্বরূপ শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি এই জগতে তিনি যে বিচরণ করেছেন, একমাত্র তাকে জানাবার তারই শক্তি আছে, যার প্রতি তিনি শুভদৃষ্টি প্রদান করছেন, যার প্রতি তিনি কৃপাবারি বর্ষণ করেন, তিনি একমাত্র পরম গোপ্য শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব অবগত হতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয় নিরন্তর, তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ বিলাসের ঘর, অতএব তোমার যে জনে প্রীতি করে। সত্য সত্য কৃষ্ণ কমল না সারিবে তারে, তবে কতক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয় বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয়। শ্রীমান মহাপ্রভু শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্তন করতে করতে আরো বলতে লাগলেন, হে নিত্যানন্দ, সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয় নিরন্তর বসবাস করছে। সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাসের ঘর স্বরূপ তোমার এই দেহ। এবং শ্রীমান মহাপ্রভু এটাও বললেন, তুমি সাক্ষাৎ মূর্তিমন্ত অবতার, সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম ভগবান তোমার হৃদয়ে অবস্থান যে করছেন। জগতে যে সমস্ত জীবগণ
তোমাকে প্রীতি করে, তোমাকে শ্রদ্ধা করে, তোমাকে ভক্তি করে, সত্য সত্যই আমি বলতেছি সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কভু তাকে পরিত্যাগ করবেন না। এই প্রকার ভাবে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু বহুক্ষণ যাবত মহিমা কীর্তন শ্রীমান মহাপ্রভু নিজের মুখে তিনি জগতি নিজের কীর্তনের দ্বারা জগতে প্রকাশ করলেন শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা। তারপরে এই প্রকার শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু নিজের মহিমা শ্রীমান মহাপ্রভুর শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করে তিনি বিনয়ের সহিত শ্রীমান মহাপ্রভু চরণে প্রপত্তি নিবেদন করে বলতে লাগলেন, প্রভু হই তুমি যে আমারে কর স্তুতি, এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, হে প্রভু, তুমি সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম ভগবান হয়ে তুমি যে আমার স্তুতি করছো, এটা একমাত্র তোমার ভক্তের প্রতি বাৎসল্যের ভাব। যেই প্রকার ভাবে বাৎসল্য রসের ভক্তের প্রতি যেই প্রকার তোমার করুণা কৃপা, সেই প্রকার ভাবে বাৎসল্য রসের ভক্তের প্রতি যেই প্রকার তোমার কৃপা করুণা, সেই প্রকার ভাবে তুমি আমার প্রতি সেই বাৎসল্য রসে ভক্ত মনে করি এই প্রকার স্তুতি করছো। প্রদক্ষিণী কর কিবা কর নমস্কার, কিবা আমার কিবা রাখ, যে ইচ্ছা তোমার। নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, তুমি আমাকে প্রদক্ষিণ করো, কিবা নমস্কারই করো, কিবা আমাকে মারো, কিবা আমাকে জীবিত রাখো, আমার কোনো ইচ্ছা নেই। একমাত্র স্বতন্ত্র ভগবান তুমি, তোমারই একমাত্র ইচ্ছা, যে তোমার ইচ্ছা সেটাই তুমি করতে পারো। কোনো বা বক্তব্য প্রভু আছে তোমার স্থানে, কিবা নাই দেখো তুমি দিবা দর্শনে। মন প্রাণ সবার ঈশ্বর প্রভু তুমি, তুমি যে করাও সেই রূপ করিয়ান। হে প্রভু, মান প্রাণ সমস্ত জগতের জীবগণের তুমি প্রভু, তুমি ঈশ্বর। আর তুমি যেই প্রকার ভাবে যেটা করাও আমি সেটাই করছি। এই প্রকার শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু কাছে অনুনয় বিনয় করে হাত জোর করে কর জোর করে বলতে লাগলেন, বলছেন, আপনি মনে তুমি দণ্ড ধরাইলা, আপনি ঘুচাইয়া এরূপ করিলা। তার খারু ব্যক্তবংশী সিংহা ছান্দ ধরি, ইয়া ধরিলাম আমি মুনি ধর্ম ছাড়ি। আর আচার জাতি তোমার যতিক প্রিয়গণ, সবারে দিলা তপ ভক্তি আচরণ। আরে মুনি ধর্ম ছাড়াইয়া যে কইলে আমারে ব্যবহারা, ই জনিষী সকল হাস্য করে। তোমার নর্তক আমি নাচাও যে রূপে, সেই রূপ নাচি আমি তোমার কৌতুকে। বিগ্রহ কি নিগ্রহ কি অনুগ্রহ, তুমি সে প্রমাণ। বৃক্ষ দ্বারে কর তুমি তোমার সেনা। এই প্রকার ভাবে বিভিন্ন উক্তির দ্বারায় শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর কাছে অনুনয় বিনয় করি বলতে লাগলেন, হে প্রভু, যাহা কিছুই করিয়েছেন, যাহা কিছুই আমি করেছি, সবকিছু আপনি করিয়েছেন। প্রভু বলে, তোমার যে দেহে অলঙ্কার, নববিধা ভক্তি বই কিছু নহিয়া।
শ্রবণ কীর্তন স্মরণাদি নমস্কার এই সে তোমার সর্বকালয় অলঙ্কার। শ্রীমান মহাপ্রভু শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, নিত্যানন্দ তোমার শ্রীঅঙ্গের যে অলঙ্কার, সেই অলঙ্কার নববিধা ভক্তি স্বরূপে অবস্থান করছেন তোমার অঙ্গে। নাগ বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করী, তাহা নাই সর্বজনে বুঝিবার পারে। পরমার্থে মহাদেব অনন্ত জীবন, নাগ চলে অনন্ত ধরেন সর্বক্ষণ। না বুঝিয়া নিন্দিতান চরিত্র যোগার, যতিকে নিন্দাই তার হয়কার জবাব। মই তো তোমার অঙ্গে ভক্তির সবিনী, অন্য নাই দেখি দেখো প্রভু কায় বাক্য মনে। নন্দ গোষ্ঠীর সে তুমি বৃন্দাবন সুখী, ধরিয়াছ অলঙ্কার আপনে কৌতুকে। যেমন শ্রীমান মহাপ্রভু উত্তর দিলেন খুব সুন্দর করে। দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকে যে সর্প আছে, ভূষণ সদৃশ, তো দেবাদিদেব মহাদেব তিনি যে সর্পকে নিজ মস্তকে নিজের কণ্ঠে ধারণ করে আছেন, এটার কারণ হচ্ছে শঙ্করের অতি প্রিয়, অত্যন্ত প্রিয় শেষনাগ অনন্ত ধরণীধর প্রভু বলরাম, প্রভু শ্রীমান নিত্যানন্দ সেই সর্পরূপে শ্রী মহাদেবের মস্তকের মধ্যে বস্ত্রের মতো, আভরণের মতো প্রত্যেকটা মুহূর্তে যে অবস্থান করছেন সাক্ষাৎ অনন্ত দেব। সেই অনন্ত দেবেই একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবের জীবন সদৃশ। সেই জন্য নাগসলে অনন্ত দেবকে সর্বক্ষণ নিজের মস্তকে ধারণ করে থাকেন দেবাদিদেব মহাদেব। যে সমস্ত ভক্তগণ এই তত্ত্ব অবগত, তারা প্রত্যেকটা মূর্তি দেবাদিদেব মহাদেব এবং শঙ্কর্ষণ সদৃশ নাগের স্তুতি করে থাকেন। যে সমস্ত ব্যক্তিগণ বুঝেন না, তারা প্রত্যেকটা মুহূর্তে তারা নিন্দা চর্চায় তারা সদরত থাকে। সেই প্রকার শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর সর্বাঙ্গে যে অলঙ্কার আদি আছে, সেই অলঙ্কার আদি কি শ্রীমান মহাপ্রভু সাক্ষাৎ নিজের মুখী নববিধা ভক্তি স্বরূপে অবস্থান করছেন, এই প্রকার ভাবে প্রচার করলেন। ইহা দেখি যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ, সে অবশ্য দেখিবে কৃষ্ণের শ্রীমুখ। সেই জন্য যে সমস্ত সুকৃতি ব্যক্তিগণ, সুকৃতিবান ভক্তগণ শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর শরীরে বিভিন্ন আদি সব অলঙ্কার সদৃশকে দর্শন করে সুখ লাভ অনুভব করেন, সেই সমস্ত ভক্তগণই, সে সমস্ত সুকৃতিবান ব্যক্তিগণই শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাতে অনুগ্রহে সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ দর্শন করবেন। আর বেত্রবংশী সিংহা গুঞ্জা হরমাল্যবন্ধ, সর্বকালের রূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ। যতিক বালক দেখি তোমার সংহতি, শ্রীদাম সুদাম প্রায় লয় মোরমতি। বৃন্দাবন ক্রীড়ার যতিক শিশুগণ, সকল তোমার সঙ্গে লয় মোর মন।
শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমান নিত্যানন্দ ভৃত্যগণ সকলেই সুধাম ব্রজের নিত্য সিদ্ধ পার্শ্বর এবং নিত্য সিদ্ধ পরিকর সদৃশ সেই সমস্ত পরিকরগণদেরকে নিয়ে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি স্বয়ং বৃন্দাবন ধামে ব্রজমণ্ডলে যেই প্রকার ভাবে লীলা বিলাসাদি করেছিলেন সেই প্রকার ভাবে নবদ্বীপ ধামে এবং নীলাচল ধামে সেই প্রকার সেই সমস্ত পারিষদগণদেরকে নিয়ে তিনি লীলা বিলাসাদি করেছেন। এই প্রকার ভাবে শ্রীমান মহাপ্রভু বললেন, বৃন্দাবনে ক্রীড়া করেছিলেন যত শিশু সেই সকলেই তোমার সঙ্গে লীলা বিলাস করছে, এটা আমার মনে হচ্ছে। সেই ভাব সেই কান্তি সেই সর্বশক্তি সর্বদেহে দেখি সেই নন্দ গোষ্ঠী ভক্তি, এতে কি যে তোমার সেবকেরই প্রীতি করে সত্য সত্য সে করে আমারে। স্বানুভবানন্দে দুই মুকুন্দ অনন্ত, কিরূপে কি কহে কে জানিবে তার অন্ত। নিত্যানন্দ প্রভুর যত সমস্ত গোষ্ঠী যত সমস্ত পারিষদগণ শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে এই কলিযুগে বিবিধ লীলা বিলাসাদি করেছিলেন, সেই সমস্ত শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর গোষ্ঠী গণই ব্রজমণ্ডলের শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর খেলার সঙ্গীগণ। সেজন্য পরম গোপ্য শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব একমাত্র শ্রীমান মহাপ্রভু সারা সর্বাঙ্গ ভাবে কেউ অবগত না। কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন নিবৃত্তি পুষ্পের বনে গিয়া। ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা, বিদেশী হর তত্ত্ব জানেন সর্বথা। নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখনই দেখা হয়, প্রায় আর কেহ নাই থাকে সে সমান। কি করে নাই আনন্দ বিগ্রহ দুইজন, চৈতন্য ইচ্ছায় কেহ না থাকে তখন। নিত্যানন্দ স্বরূপ প্রভু ইচ্ছা জানি, একান্তে সে আসিয়া দেখেন শিমনি। এই প্রকার ভাবে পুষ্প উদ্যানের মধ্যে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু একে অপরের পরস্পর গোপ্য ভাবে বাক্যালাপ, একে অপরের শ্রুতি কীর্তন নর্তন মহিমা বর্ণন নিবৃত্তি আলোচনা সব করলেন। কি আলোচনা করলেন, কি প্রকার ভাবে এই সমস্ত লীলা বিলাসাদের পরম তত্ত্ব বেদেও পর্যন্ত সব সেই তত্ত্ব অবগত নন। ক্রমান্বয়ে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীমান মহাপ্রভু সঙ্গে একে অপরের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎকার হয়, শ্রীমান মহাপ্রভুর কৃপাতে একান্তে সাক্ষাৎকার হয়। একান্তে তারা একে অপরের সঙ্গে যে সমস্ত কথোপকথন করতেন, এটা কেউ জানতে পারতেন না। মহাপ্রভুর ইচ্ছাতে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু একান্তে সে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হতেন। আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত, এই মতো লুকায় না নিত্যানন্দ তত্ত্ব। সুকমল দুর্বিজ্ঞে ঈশ্বর হৃদয়, বেদ শাস্ত্রে ব্রহ্মা শিব সবাই কয়। না বুঝি না জানি মাত্র সবে গায়ে কথা, লক্ষ্মীর এই সে বাক্য অন্যেরও কি কথা। সেজন্য পরম গোপ্য শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুকে বলা হয়। সেই নিত্যানন্দ তত্ত্ব অত্যন্ত গ্রহ। মহাপ্রভু সেই নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা কি করবেন এই জগতে,
তিনি কাউকে তিনি ব্যক্ত করেন না। সে যেন দুর্বিকে ঈশ্বর হৃদয় একমাত্র জানতা বেদশাস্ত্রে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা শিব এই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হতে পারেননি। তাহলে অন্যজনের কি কথা? এই মতো ভাবরঙ্গে চৈতন্য গোসাই এই কথা কহে না একজন ঠাই, হেন সে তাহার রঙ্গ সবই ন মানেন, আমার অধিক প্রীত কারণা বাসেন, আমার সে কহেন সকল গোপ্য কথা, মুনি ধর্ম করি কৃষ্ণ ভজিবে সর্বথা, বেত্রবংশী বরহ গুঞ্জা মালা ছাদ পরি দরি, ইহা না ধরেন কেনি মুই ধর্ম সারি, কেহ বলে ভক্ত নাম যাতে কুপ্রকার, বৃন্দাবনে গোপ ক্রীড়া অধিক শ্রবার, গোপ গোপী ভক্তি সব তপস্যার ফল, যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্ম শিব ঈশ্বর সকাল। অতি কৃপা পাত্র সে গোকুল ভাব পায়, যে ভক্তি বাঞ্ছন প্রভু শ্রী উদ্ধব রায়। বলছেন বৃন্দাবনের গোপ গোপীগণের যেসব যে লীলা বিলাস, তো সেই গোপ গোপীগণের প্রতি, গোপ গোপীগণের যে ভগবানের প্রতি যে ভক্তি, তারা পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তপস্যার প্রভাবে, ভজনের প্রভাবে সেই সমস্ত কিছু লাভ করতে পেরেছে। সেই গোপ গোপীগণ যে প্রেম ভক্তি লাভ করেছিলেন, সেই প্রেম ভক্তি লাভ করার জন্য সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দেবাদিদেব মহাদেব পর্যন্ত প্রত্যেকটা মুহূর্তে ভগবানের কাছে সব মানসা করেন। অতি কৃপা পাত্র সেই গোকুল ধামে যে মহাভাব স্বরূপে যে সমস্ত ব্রজ গোপ গোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় লীলা বিলাসীরত ছিলেন, সেই সমস্ত কৃপা পাত্র হওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় পার্ষদ, যে পার্ষদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী বস্ত্র ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র পরিধান করতেন না। শ্রী উদ্ধব মহারাজ তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, আসামহ চরণের রোষামহম বৃন্দাবনে কিমপি গুলমল দৌষধি নাম যা দুস্তিজম সজনমার্জ প্রথম চহিত্বা ভেজন মুকুন্দ পদবেমি স্তুতিবীর ব্রহ্মজ্ঞাম। এই প্রকার ভাবে প্রার্থনা করেছিলেন। অতি কৃপা পাত্র শ্রী উদ্ধব মহারাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে, হে প্রভু, আমি আপনার চরণে এটাই নিবেদন করছি, ব্রজগোপী গোপ গোপীগণের যেই প্রকার ভাবে ভাব ভক্তি, যেই প্রকার ভাবে তোমার প্রতি প্রাণ, তোমার প্রতি আসক্তি, তোমার প্রতি ঐকান্তিকতা কিঞ্চিত পরিমাণও আমার নেই। সেজন্য আমি আপনার কাছে এটাই প্রার্থনা করছি, আমি তো বড় ভক্ত। এই প্রকার ভাবে আমার মনের মধ্যে একটা অহংকার ছিল, ব্রজমণ্ডলে গিয়ে গোকুল মহাধামে গিয়ে সেই সমস্ত আমার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে অহংকার। সেই জন্য আপনার কাছে আমি সে প্রার্থনা করছি, গোকুল বাসীগণদেরকে যে প্রকার ভাবে আপনি কৃপা করেছিলেন, তাদের পদ পদ্ম ধূলির সদৃশ হয়ে যেন আমি সেই ব্রজমণ্ডলে গোকুল মহাবনে
গুল্মলতৌষধিরাম, গাছপালা রূপী বৃক্ষাদি রূপী যেন সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করতে পারি। তাহলে তোমার সেই অত্যন্ত ঐকান্তিক প্রিয় ভক্তগণের চরণ ধরে আমার গায়ে লাগবে, তাহলে আমি ধন্যাতি ধন্য হবে এবং তাদের কৃপাতেই তোমার প্রতি সেই ব্রজ গোপগণের মত প্রেম ভক্তি লাভ আমি করতে পারব। এই প্রকার ভাবে উদ্ধব মহারাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, আশা বহু চরণ রেণু চরণ ধরি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ব্রজ গোপীগণে যশামহম শ্যাম বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধিনাম যাহ পুত্রে জামস্য জনম আর্য পথন্ত হিত্বা। স্বজন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে প্রত্যেক করে যে তোমার সঙ্গে লীলা বিলাস করার জন্য মধ্যরাত্রিতে তোমার লীলাতে অবস্থান করেছিলেন, তোমাকে প্রসন্ন করার জন্য, তোমার কৃপা লাভ করার জন্য ভেজুর মুকুন্দ পদবী প্রত্যেকটা মুহূর্তে তোমার গুণকীর্তনে প্রত্যেকটা মুহূর্তে যারা অবস্থান করে প্রত্যেকটা মুহূর্তে তোমার গুণকীর্তন করে থাকে। ভেজুর মুকুন্দ পদবী শ্রুতিভির্বিজ্ঞাম, শ্রুতিগান বেদ উপনিষদ সকলেই তোমার মহিমা কীর্তন করছে। এই প্রকার ভাবে বন্দে ব্রজ বন্দে নন্দ ব্রজ শ্রীণাম পাদরেণু অবিচ্ছনসহ যশম হরি কথো গীতম পুনতি ভুবনত্রয়ম। এই মতরে বৈষ্ণব করেন বিচার, সর্বত্র শ্রী গৌরচন্দ্র করেন স্বীকার। এই প্রকার ভাবে ব্রজ গোপ গোপীর ভাবান্বিত হয়ে যে সমস্ত শ্রীমান মহাপ্রভু কি যে ভক্তগণ সেবা করে থাকেন, শ্রীমান মহাপ্রভু শ্রী গৌর সুন্দর তাকে কৃপা করেন। অন্যনিবাদয়ন ঈশ্বর ইচ্ছায় হেনরঙ্গী মহাপ্রভু শ্রী গৌরাঙ্গ রায়। কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দ বিহ্বল, কখনো কখনো বাজে আনন্দ কন্দল। ইহাতিরে এক ঈশ্বরের পক্ষ হইয়া অন্য ঈশ্বরের নিন্দে সেই অভাগিয়া। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমান মহাপ্রভু আনন্দ কন্দলের মর্ম না বুঝে কেউ যদি একজন অপরজনের পক্ষ নিয়ে নিন্দা চর্চায় রত থাকে, তাহলে সেটাই হচ্ছে অপরাধ স্বরূপ। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমান মহাপ্রভু বিগ্রহ দয় স্বরূপে একই, লীলা বিলাসে আলাদা। সেজন্য শ্রীমান মহাপ্রভু এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু যখন প্রেম কলহ কন্দন হচ্ছে, নিত্যানন্দ প্রভুর যে পক্ষ নেবে গৌরচন্দ্রের নিন্দা করতে হবে, গৌরচন্দ্রের যে পক্ষ নিত্যানন্দ প্রভুর নিন্দা করতে হবে, কারো পক্ষ পাতিত্ব করা যাবে না। ঈশ্বরে অভিন্ন সকল ভক্তগান দেহের যে হেন বাহু অঙ্গুলি চরণ। হচ্ছে ভক্তগান ঈশ্বরের অভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। সেজন্য ভক্তির নিন্দা চর্চা করলে ভগবানের নিন্দা চর্চা করা হয়, আর ভগবানের নিন্দা চর্চা করলে ভক্তের নিন্দা চর্চা করা হয়। ঈশ্বরের অভিন্ন সকল ভক্তগণ দেহের যে হেনবাহু অঙ্গুলি শ্রীচরণ সকলেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই ভক্তগণের
ভগবানের অঙ্গ পতঙ্গগণে ভক্ত স্বরূপী জগতে বিরাজিত, সেজন্য কারো নিন্দা চর্চা করা যাবে না, না ভক্তের না ভগবান। ভক্তের নিন্দা করে ভগবানের নিন্দা করা হয়। যথা পুমান সঙ্গীষু শিরঃ পন্নদীষু কশ্চিৎ পরজ্ঞ বুদ্ধিমি কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরা। যেরূপ কোন পুরুষ মস্তক হস্তাদি নিজ অঙ্গ সকলকে কখনো পরকীয় বলিয়া বুদ্ধি করে না, তদ্রূপ আমার অনুরক্ত ব্যক্তিও ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবতা ও জীব নিশ্চয়কে আমার হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন না। অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞান স্বরূপ আমাতেই ভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সকল দেবতা ও জীবগণ অবস্থান করিতেছে, সেজন্য কারো নিন্দা করা যাবে না। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় চৈতন্য ভাগবতী বলেছেন, কাহারে না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, অজয় চৈতন্য বলে যিনি বুকে হেলে। কারো নিন্দা চর্চা করে না ভক্তের, না ভক্তির, না ভগবানের। তথাপি সর্ববৈষ্ণবের এই কথা, সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ চৈতন্য সর্বথা। নিয়ন্তা পালক স্রষ্টা দুর্বিজ্ঞে তত্ত্ব, সবে মিলি মাত্র গায়ন মহাত্ম। আবির্ভাব হইতেছে যেসব শরীরে, তার সবার অনুগ্রহে ভক্তি ফল ধরে। সর্বগতা সর্বশক্তি দিয়া আপনে, অপরাধী শাস্তিও করেন ভালো মনে। ইতিমধ্যে বিশেষ আছে দুই প্রতি, নিত্যানন্দ অদ্বৈতের না ছাড়েন স্তুতি। কৌটি আলোক কি যদি এ দুই করেন, তথাপি গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীমান অদ্বৈত আচার্য প্রভু দুজনে যে প্রেমিক কন্দল, মহাপ্রভু তাতে প্রসন্ন, সেজন্য কাউকে কিছু বলেন না। এই মাতা কতক্ষণে পরানন্দ করি, অবধূত চন্দ্র সঙ্গী গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। এই প্রকার ভাবে শ্রীমান মহাপ্রভু অবধূত শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গী লীলা বিলাস আদি করছে। তবে নিত্যানন্দ স্থানে হইয়া বিদায়, বাসায় আইলা প্রভু শ্রী গৌরাঙ্গ রায়। এই প্রকার ভাবে সেই পুষ্পদ্বানে বিভিন্ন প্রকার ভাবে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে শ্রীমান মহাপ্রভু বিবিধ বিলাস আদি করার পরে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে বিদায় নিয়ে নীলাচল ধামে যেখানে তিনি অবস্থান করতেন সেই বাসায় পুনরুক্তি তিনি ফিরে আসলেন। নিত্যানন্দ স্বরূপ পরমহর্ষ মনে, আনন্দে চলিলা জগন্নাথ দর্শনে। আর শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি আনন্দের সহিত তিনি জগৎপতি জগন্নাথকে দর্শন করার জন্য চলে গেলেন। নিত্যানন্দ চৈতন্য যে হইল দর্শন, ইহার শ্রবণে সর্ববন্ধ বিমোচন। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমান মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচল ধামে পুষ্পদ্বানে যে একে অপরের সঙ্গে যে দর্শন, এই সমস্ত লীলা যে শ্রবণ করবেন, সমস্ত বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হয়ে শ্রীমান মহাপ্রভুর চরণে শুদ্ধ ভক্তি লাভ করবেন। জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দ রায়, আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়। আষাঢ় পরিণ প্রভু প্রস্তর উপরি, শতজনে ধরিলেও ধরিতে না পারে। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন, শোভা দেখি নিত্যানন্দ করেন প্রহ্লাদ। সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিয়া, নগ্ন যেন সবে প্রভাব জানিয়া। নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথ দাস, সবার জন্মিল জ্যোতি পরম উল্লাস। যে যে অনাথের সে জিজ্ঞাসিকার ঠাই, সবে কই কৃষ্ণ চৈতন্যের ভাই। নিত্যানন্দ স্বরূপ সবারে করি কোলে, সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে। তবে জগন্নাথ হেরি হর্ষ সর্বগণী, আনন্দে চলিলা গদাধর দর্শনে।
श्रीनित्यानंद प्रभु महाप्रभुर संगे पुष्पोद्वानी लीला विलास आदि करार করে আনন্দের সহিত জগৎপতি জগন্নাথকে দর্শন করার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করলেন। সেখানে জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা সুদর্শনী বিগ্রহকে দর্শন করে তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছেন, কখনো গড়াগড়ি দিচ্ছেন, কখনো নৃত্য কীর্তন করছেন। সেই সমস্ত দর্শন করে জগন্নাথ দেবের পাণ্ডাগণ সকলে জগন্নাথের বলরামের সুভদ্র সুদর্শনের গলার মালা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গলে ইনি পরিয়ে দিলেন। পরম উল্লাসের সহিত সকলে অবগত হলেন যে শ্রীমান মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের এই ছোট ভাই নিত্যানন্দ। এই প্রকার ভাবে নিত্যানন্দ প্রভু সকলের প্রতি শুভদৃষ্টি প্রদান করলেন। এই প্রকার ভাবে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু জগন্নাথকে দর্শন করলেন। তারপরে সেখান থেকে গদাধর দর্শনের দিকে চলে গেলেন। নিত্যানন্দ গদাধরে প্রীতি অন্তরে তাহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ঘরে। গদাধরে গৃহে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এসে উপস্থিত হলেন। সেই নিত্যানন্দ প্রভু এবং গদাধর প্রভুর যে একে অপরের প্রতি বর্ণন করার শক্তি কাহার নেই। এই প্রকার ভাবে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু গদাধর গৃহে অবস্থান করছেন। গদাধর ভবনে মোহন গোপীনাথ আছেন যেহেন নন্দ কুমার সাক্ষাৎ আপনি চৈতন্য তনে করিয়াছে কুলি অতি পাষণ্ডীয় সে বিগ্রহ দেখি বলে। আর সেই গদাধর পণ্ডিতের গৃহে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু উপনীত হয়ে সেই গদাধর পণ্ডিতের গৃহে परम ब्रह्म भगवान कृष्णचंद्र साक्षात गोपीनाथ स्वदेशी সেখানে অবস্থান করছেন। যে গোপীনাথকে শ্রীমান মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ভাবে তিনি কোলে করে নিয়েছিলেন। আরতি পাষণ্ডী ব্যক্তিগণ যে বিগ্রহকে দর্শন করে তারা বিগ্রহের প্রতি মোহিত হয়ে যান। দেখি শ্রী মুরলী মুখে অঙ্গের ভঙ্গিমা নিত্যানন্দ আনন্দ আশ্রুরণা। সেই শ্রী মুরলীধর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রী গোপীনাথের বিগ্রহকে দর্শন করে এবং বিগ্রহের ভঙ্গিমা দর্শন করে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু অত্যন্ত আনন্দ অশ্রু ক্রন্দনের দ্বারায় তিনি হাস্যেন কাঁদছেন, গড়াগড়ি নৃত্য করতে লাগলেন। আর নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গদাধর ভাগবত পথচারে আইলা সত্তর দুই মাত্র দেখিয়া দুহার শ্রীবর্ষণ গলা ধরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন। আর যেই সময়টাতে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু গদাধর পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং গোপীনাথকে মহান মুরলীধারী গোপীনাথের বিগ্রহ দর্শন কৃতিত্ব কীর্তন সব করছিলেন, সেই সময়টাতে সেই গদাধর পণ্ডিত তিনি ভাগবত পাঠ করছিলেন। ভাগবত পাঠকে স্থগিত রেখে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এসেছেন অবগত হয়ে একে অপরকে দেখে দুই দুহাগ দর্শন করে প্রেমে আপ্লুত হয়ে গলা জড়াজড়ি করে ধরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। अन्य दुई प्रभु करे नमस्कार अन्य दोहे बोले महिमा दुहार दोहे बोले आज हईल लोचन निर्मल दोहे बोले आज हईल जीवन सफल। अन्य एके অপরকে গলা জড়াজড়ি করে নমস্কার করছেন, একে অপরের মহিমা কীর্তন করছেন। কেউ বলছেন আজকে আমার চোখের সার্থক এবং আমার জীবনটা সফল, তোমাকে দর্শন করতে পারলাম। একে অপরের মহিমা একে অপরের গুণকীর্তন করছেন দুজনেই।
বাহ্য জ্ঞানে নাহি দুই প্রভুর শরীরে, দুই প্রভু ভাসে ভক্তির আনন্দ সাগরে, হেন সে হইল প্রেমে ভক্তি প্রকাশ, দেখি চতুর্দিকে পরিকান্দে সর্বদাস, কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ গদাধরে, একের প্রিয়রে সম্ভাষণ করে, একে অপরের দুজনের মহিমা কীর্তন করে। বাহ্য জ্ঞান তাদের থাকল না, এই প্রকার ভাবে প্রেম ভক্তি রসসাগরে নিমগ্ন হয়ে অবস্থান করছেন। আর চতুর্দিকে সমস্ত দাসগণ বেড়ে একে অপরের মহিমা দর্শন করে তারাও ক্রন্দন করতে লাগলেন, এবং কেউ কাউকে আর কোনো কিছু বলতে পারছেন না। গদাধর দেবের সংকল্প এইরূপ, নিত্যানন্দ নিন্দকের দেখেন মুখ, নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রীতি যার ঠা নাই, দেখাও না দেনে তারে পণ্ডিত গোসাই। বলছেন গদাধর দেবের সংকল্পদি প্রকার নিত্যানন্দ প্রভু এবং গদাধর পণ্ডিত, গদাধরের সংকল্প এবং শ্রীমান নিত্যানন্দের মুখ তার একই স্বরূপ। সেই নিত্যানন্দ নিন্দুকগণ তারা দর্শন করতে পারেন না। নিত্যানন্দ স্বরূপের যারা সব প্রীতি করেন, ভালোবাসেন, তারা একমাত্র এই গদাধর পণ্ডিত দর্শন করতে পারে। তবে দুই প্রভু স্থির হইয়া প্রস্থানে বসিলেন চৈতন্য মঙ্গল সংকীর্তনে। এই প্রকার ভাবে একে অপরে স্থির হয়ে একস্থানে নিভৃতি উপবেশন করলেন গদাধর পণ্ডিত এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু। তবে গদাধর দেব নিত্যানন্দ প্রতি নিমন্ত্রণ করিলেন আজি ভিক্ষাইছি। তারপরে গদাধর পণ্ডিত শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু কি নিমন্ত্রণ করলেন যে আজকে তোমার প্রসাদ পাওয়ার ভিক্ষা এখানে প্রসাদ পাবে। এই প্রকার ভাবে গদাধর পণ্ডিত শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন। নিত্যানন্দ গদাধর ভিক্ষার কারণে এক মানে চাল আনিয়াছেন যতনে, আর শুক্ল দেবযজ্ঞ সর্বমতি গোপীনাথ লাগিয়া নিয়াছে গৌর হইতে, আর একখানি বস্ত্র রঙ্গিনী সুন্দর দুই আনি দিলা গদাধরের গোচার। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু গদাধরের সেবার নিমিত্তে গৌরদেশ থেকে সুবর্ণ অতি সূক্ষ্ম শুক্ল ভগবানকে সমর্পণ যোগ্য চাল তিনি নিয়ে এসেছিলেন গোপীনাথের সেবার জন্য এবং গদাধরের সেবার জন্য। তারপরে আরেকখানা বস্ত্র রঙিন সুন্দর নিয়ে এসেছিলেন গোপীনাথের সেবার জন্য। সেই এক মান চাল আর সেই রঙিন সুন্দর বস্ত্র গদাধর পণ্ডিতের হস্তে অর্পণ করলেন শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু সেবার্থী। গদাধর এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন শ্রী গোপীনাথের দিয়া করিবা ভোজন, এবং বললেন গদাধর এ চাল তুমি রাখ, রান্না করে গোপীনাথকে ভোগ দিয়ে সেটা তুমি ভোজন করবে। তণ্ডুল দেখিয়া হাসে পণ্ডিত গোসাই, নয় তয় মত তণ্ডুল দেখি নয়। আর সেই চাল দেখি গদাধর পণ্ডিত তিনি হাসেন, এইরকম চাল তো আমি কোনোদিন দেখিনি। নয়নে তয় মত তণ্ডুল দেখি নাই, এ তণ্ডুল গোসাই কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া যত্নে আনিয়াছেন গোপীনাথের লাগিয়া। এবং এটাও বললেন গোসাই এই তণ্ডুলকে তুমি বৈকুণ্ঠে থেকে নিয়ে এসছো গোপীনাথের জন্য যত্ন সহকারে।
এই প্রকার ভাবে গদাধর পণ্ডিত শ্রীমানিত্যানন্দ প্রভু হস্ত থেকে নিজের হস্তে তন্ডুলকে দর্শন করে শ্রীমানিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, লক্ষ্মী মাত্রে তন্ডুল করেন রন্ধন, কৃষ্ণ সে ইহার ভক্ত তবে ভক্তগণ, আনন্দে তন্ডুল প্রশংসিল গদাধর, বস্ত্র লই গেল গোপী নাথের গোচা। গদাধর পণ্ডিত তিনি শ্রীমানিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, যে তন্ডুল এনেছে এই তন্ডুল একমাত্র লক্ষ্মী দেবী ভগবানের সেবার জন্য, নারায়ণের সেবার জন্য তিনি রন্ধন করে থাকেন। প্রথমে ভগবান কি ভোগ, প্রথমে ভগবান কৃষ্ণ ভক্ষণ করবে, তারপরে ভক্তগণ। এই প্রকার ভাবে তন্ডুল এবং বস্ত্র নিয়ে গদাধর পণ্ডিত গোপীনাথের সন্নিকটে তিনি রেখে দিলেন প্রশংসা করে। দিব্য রঙ্গ বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে দিলেন দেখিয়া শোভা, ভাসেন শ্রীঅঙ্গে ভাসেন আনন্দে। আর রঙিন যে বস্ত্র নিয়েছেন গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খুব সুন্দর করে পরিয়ে দিলেন গদাধর পণ্ডিত। তবে রন্ধনের কার্য করিতে লাগিলা, আপনি টোটার সাথে তুলিতে লাগিলা। কেহ বলে নাই দৈবে হইয়া শেষা, তাহা তুলি আনিয়া করিলাই কোপা। তেঁতুল বৃক্ষের যত পত্র সুকুমল, তাহাই আনি বাটি তাই দিলালো লোজ। তার এক ব্যঞ্জন করিলে অম্লনা, রন্ধন করিয়া গদাধর ভাগ্যবান। ক্রমান্বয়ে শ্রীমানিত্যানন্দ প্রভুর হস্তে বস্ত্র পেয়ে সেই বস্ত্র গোপীনাথের অঙ্গে পরিয়ে দিলেন। সুন্দর দিব্য দেখাচ্ছিলেন। গোপীনাথ যে তন্ডুল নিয়ে এসেছিলেন গোপীনাথের সেবার জন্য, গদাধর পণ্ডিতের সেবার জন্য, গদাধর পণ্ডিত গোপীনাথের সেবার জন্য খুব সুন্দর করে তিনি রন্ধন করলেন। এবং টোটা থেকে মানে জায়গা থেকে বন থেকে যে শাককে কেউ কোনো কৃষক কোনো চাষি লাগায়নি, সেই টোটা থেকে শাক নিয়ে এসে সুন্দর করে তেঁতুল বৃক্ষের সুকোমল পত্র দিয়ে বেটে দিয়ে সেই শাকের দ্বারা এক অম্ল টক জাতীয় ব্যঞ্জন রন্ধন করে গদাধর পণ্ডিত সেই গোপীনাথে ভোগ লাগালেন। গোপীনাথ অগ্রণীয় ভোগ লাগাইলা, হেন কালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা। যখন রন্ধন শ্রী গোপীনাথকে যখন ভোগ লাগালেন, এমন সময় শ্রীমান মহাপ্রভু সেই গদাধর পণ্ডিতের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। প্রসন্ন শ্রীমুখী হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বিজয় হইল গৌরচন্দ্র কৌতূহলী। গদাধর গদাধর ডাকে গৌরচন্দ্র, সম্ভ্রমে গদাধর বন্দে পদগন্ধ। গদাধর পণ্ডিত ভোগ লাগালেন। মহাপ্রভু এসে উপস্থিত। হরে কৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করতে করতে আর গদাধর গদাধর বলে শ্রীমান মহাপ্রভু ডাকতে লাগলেন। সম্ভ্রমে গদাধর পণ্ডিত উপস্থিত করেন। শ্রীমান মহাপ্রভু এসেছেন। তিনি অতি তাড়াতাড়ি শ্রীমান মহাপ্রভুর সম্মুখে এসে শ্রীমান মহাপ্রভুর পদানন্দ বন্দনা করলেন। আর গদাধর পণ্ডিত কি শ্রীমান মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, হাসিয়া বলেন, প্রভু কেন গদাধর, আমি কিনা হই নিমন্ত্রণের ভিতর, আমি তো তোমরা দুই হইতে ভিন্ন নই, না দিলেও তোমরা বলতে আমি লই। নিত্যানন্দ দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ, তোমার রন্ধন মোর ইতিহাসে ভাগ। কৃপা বাক্য শুনে নিত্যানন্দ গদাধর
মগ্ন হইলেন সুখ সাগর হিত। হেসে হেসে শ্রীমান মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতকে বললেন, এই গদাধর, আমি কি নিমন্ত্রণের যোগ্য নই? নিমন্ত্রণের ভিতরে কি আমি নই? আমি তোমাকে এবং নিত্যানন্দকে ভিন্ন মনে করি না। আমি এবং তোমরা যে দুইজন আছো অভিন্ন। তোমরা যদি আমাকে নাও দিতে চাও, নাও কিছু খাওয়াতে চাও, নাও কিছু ভোজন করাতে চাও, আমি কিন্তু বলে দিই, আমি সেটা গ্রহণ করি। নিত্যানন্দ দ্রব্য আর গোপীনাথের প্রসাদ এবং তুমি যে রন্ধন করেছ এখানে আমারও ভাগ আছে। এই প্রকার ভেবে শ্রীমান মহাপ্রভু গদাধর पंडित की नित्यानंद प्रभु की বললেন। এই কৃপাবাক্য শ্রবণ করে শ্রী গদাধর पंडित এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু অত্যন্ত আনন্দ সুখ সাগরে মগ্ন হয়ে অবস্থান করলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীমান মহাপ্রভু বাক্যে সন্তোষে প্রসাদয়ানি দেব গদাধর থইলেন গৌরচন্দ্র প্রভুর গোচর। সন্তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভুর বাক্যে গদাধর पंडित যাহা রান্না করেছেন পারস্বাদী শ্রীমান মহাপ্রভুর সম্মুখে সন্তুষ্ট হয়ে সেখানে সামনে এনে দিলেন। প্রসাদ পাওয়ার জন্য মহাপ্রভু সর্বটুটা বিপিলে অন্নের সুগন্ধ গন্ধে ভক্তি করি প্রভু অন্ন বন্দে। প্রভু বলে তিনি ভাগ সমান করিয়া ভঞ্জিব প্রসাদ অন্ন একত্র বসিয়া যাচ্ছে নিত্যানন্দ স্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতি। বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে। এই প্রকার ভাবে শ্রীমান মহাপ্রভু যখন প্রসাদ পেতে বসলেন, সমস্ত টোটা মানে উপবান সেই অন্যের সুগন্ধি অন্যের গন্ধে পরিপূর্ণ ভক্তি করি শ্রীমান মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ সেই সুগন্ধ অন্যের সব বন্দনা করছেন এবং গদাধর पंडितকে বললেন, তিনটা ভাগ করো, তিনজনে একত্রে বসে সমান সমান করে সে প্রসাদ পাব। শ্রীমান নিত্যানন্দ স্বরূপের তণ্ডুলের প্রতি শ্রীমান মহাপ্রভু ভোজন করতে বসলেন। দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে, সন্তোষ ঈশ্বরে অন্ন ব্যঞ্জন প্রশংসী। প্রভু বলে অন্যের গন্ধেও সর্বথা, কৃষ্ণ ভক্তি হইতে নাই গো অন্যথা। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমান মহাপ্রভু ভোজন করছেন, সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীমান মহাপ্রভু শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর তণ্ডুল দ্বারা যে অন্ন পাচিত হয়েছে সেই সমস্ত অন্যের প্রশংসা করছেন এবং বলছেন এই অন্যের গন্ধেও কৃষ্ণ ভক্তি সর্বথা লাভ হয়, এর অন্যথা নেই। গদাধর কি তোমার মনোহর পাক, আমি তো এমত কবু নাই খাই শাক। গদাধর কি তোমার বিচিত্র রন্ধন, তেঁতুল পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন। বুঝিলাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি, তবে আর আপনাকে লুকাও বাকেনি। এই মত সন্তোষেতে হাস্য পরিহাসে ভোজন করেন তিনি প্রভু প্রেম রসে। এই তিনি জনের প্রীতি তিনসি জানি, গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কার স্থানে। এই প্রকার ভাবে শ্রীমান মহাপ্রভু গদাধর पंडितेর রান্নার প্রশংসা করতে লাগলেন এবং বললেন, এই প্রকার কবু আমি শাক
प्रसाद रूपे ग्रहण करेनी तेतर पत्रे द्वारा एक प्रकार जी तुम्हें व्यंजन रंधन करे एक प्रकार में तीन प्रभु प्रेम रसे अत्यंत प्रति सहित से भोजन करछे कतक्षणे प्रभु सब करिया भोजन चलिलेन पात्र लुट कइल भक्तगण एक प्रकार भावे से मन महापुरुष मन नित्यानंद प्रभु भोजन करलेन तार समस्त भोजन पत्र थेके अवशिष्ट प्रसाद अन्न समस्त भक्तगण प्रसाद रूपी सब ग्रहण करलेन ए आनंद भोजन दे परे बासने कृष्ण भक्ति है कृष्ण पाई से जने गदाधर शुभ दृष्टि करे न जाहरी से जानिते पर नित्यानंद स्वरूप रे नित्यानंद स्वरूप जाहर प्रीति मने लुआइन गदाधर जाने से जने हेनमति नित्यानंद प्रभु नीलाचले बिहरण गौरचंद्र संगे कुतूहले তিনি যারা একত্র থাকেন নিরন্তর हरे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर जगन्नाथ एकत्र देखें तीन जनी आनंदे विहबल सबे मात्र संकीर्तन एक प्रकार भावी श्रीमान महाप्रभु श्रीमान नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित एकत्र अवस्थान करछे नीलाचल गौर गदाधर श्री नित्यानंद एकत्र बसती बसवास श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जाना वृंदावन दशत सुपद जोगी गण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय पार्षद गुरुजी कृष्ण पार्षद परम गुरुजी कृष्ण पार्षद प्रभुपाद कृष्ण पार्षद गुरु सुंदर की जय श्री चैतन्य भागवत के श्री वृंदावन महाशय की जय श्री चैतन्य भागवत श्रवण के भक्त बंदे के ग्रंथ राष्ट्रताय प्रमानंदी हरे कृष्णाय वसुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय नमः हरे कृष्ण।